아무래도 망한 것 같습니다. 진짜 못 나올 것 같아. 못 나오면 어떡하지? 안녕하세요 여러분, 줄리아나입니다. A couple weeks ago, I took a test named OPIC and got the result. 일단 성적부터 공개를 하자면 저는 A를 받았고요. 여러분들한테 제가 A를 받은 비결을 공유하도록 하겠습니다. It was 2 years ago when I first took this test and realized it would expire very soon. 시간이 진짜 빠르네요, 그쵸? 시간 너무 빠른 것 같아요. I'm filming this video to share the info with you guys. Before I start, I want to tell you this video might not be suitable for novices or beginners. To be fair, if you are above intermediate level, you'll find it helpful. Especially IM3 or IH. 오픽 시험을 왜 이렇게 안 나오냐. 오픽을 보신 적이 있으시다면 IM3 아니면 IH가 가장 도움을 많이 받으실 거예요. 만약 여러분들이 아직 오픽 시험을 보신 적이 없으시다면 간단하게 말해서 오픽 시험이란 컴퓨터에 있는 가상인물과 대화하고 오는 시험이에요. OPIC의 이 끝에 있는 C가 컴퓨터의 C입니다. A와라는 가상인물과 친구가 되거나 아니면 소개팅을 하고 오신다고 생각하시면 마음이 편할까요? 자, 그래서 이제 순서대로 한번 정리를 해볼게요. 먼저 첫 번째, time management, 시간 분배. Since 40 minutes will be given to you to answer 15 questions, you should be able to manage time. 너무 짧게 말하면 심사위원들이 여러분들의 영어 실력을 파악하기에는 부족해요. 넉넉하게 한 문제당 2분에서 2.5분 정도 잡고 말을 하시는 거를 추천을 드려요. 시작한 지 20분? 25분 이렇게 됐는데 나가시는 분들 있거든요. 그분들이 언제 나가든 여러분들은 그냥 mind your own business. Focus on what you're doing. 말리면 끝납니다, 여러분. 명심하세요. Although you don't have to be on the test for 40 minutes, think about it. The judges will need enough time to evaluate your level as well. Only except you sound like a native speaker. Well, there's no point in watching this video if you do. Anyways, if you see any people leaving in 20 minutes or 25 minutes, just don't care about them. That's none of your business. Try to focus on yours. 두 번째, background survey. 사전 조사. You're gonna do the background survey first, that you give information about yourself to the computer, such as your occupation, living status like how you live and who you live with, your interests and social activities that you like to do in your spare time. You can select up to 12 options there. Just take your time and select your answers. 간단하게 여러분의 정보를 에이바에게 제공하는 거고요. 그러면 에이바가 그 정보를 다 모아서 질문하는 데 쓸 거고, 그 전략이라고 하는 부분 여기서 대답하기 쉬운 거를 위주로 고르시는 게 좋을 거예요. 공원 가기, 산책 가기, 운동하기 이런 게 있는데, 만약에 여러분이 직장인이신데 시험을 본다고 해봅시다. 직장인이라고 해서 그거에 솔직하게 대답할 필요가 없어요. 그 사람들은 여러분의 진짜 실제 직업이 뭔지 관심이 없고요. 대답하기 쉬운 거. 제가 만약에 직장인이라고 해서 진짜 직장인을 누르잖아요. 그러면은 업무에 관련해서 엄청 물어볼 거예요. 되게 생각보다 좀 디테일하게 물어봐요. 특히나 난이도를 높게 고르면. 또 이제 난이도 얘기가 다음에 나와요. 세 번째는 self-assessment, 난이도. You're gonna move on to the next section called self-assessment. The self-assessment. I believe many of you have already heard I believe many of you have already heard this. 왜 이렇게 안 되니, 이 말이? I believe many of you have already heard this. There are 6 forms with exemplary audio files. 다음은 난이도 고르는 단계로 넘어갈 건데 많이들 들어보셨을 거예요. 난이도는 1에서 6까지 있고요. 셀프 음성 파일을 각자 들어볼 수 있어요. 그러니까 1에서 6까지. The key is here. If you're aim for IH, go for 5. And for AL, go for 6. Just 6. The higher level you choose, the more possibilities there is to get higher score. 높은 난이도를 고를수록 높은 점수를 받을 확률이 올라간다는 점. 그래서 IH를 노리신다면 난이도 5, 그리고 AL 노리시면 난이도 6으로 가세요. A chance to adjust the form will be given to you in the middle of the test, so you can switch between 5 or 6 if you need to. 그리고 다섯 번째는 adverbs and adjectives. 부사와 형용사. 저는 평소에 말할 때도 부사를 되게 많이 써요. 엄청 많이 써요. 지금도 계속 쓰고 있는데, 제가 알려드릴 거는 여러 개 드릴 테니까 그냥 이 중에 한 2-3개 골라서 계속 돌려서 쓰시면 될 것 같아요. extremely, absolutely, completely, definitely, practically, probably, literally, totally, precisely, basically, apparently. I like apparently.
그래서 이 정도? 상황에 따라서 강조하고 싶은 부분이 있을 거니까 그 부분에 잘 사용하시면 되고요. 그 형용사. 형용사는 이거는 구글에다 adjective list라고 검색하면 많이 나오는데요. 저는 또 뭐 여러 개 드리자면 lovely, fabulous, gorgeous, attractive, wonderful, awful, repulsive, disgusting 이런 거 거기다가 부사와 형용사를 같이 붙여 쓰시면 더 좋아요. 그래서 뭐 예를 들면 아까 알려드렸던 것 중에 합쳐보자면 absolutely gorgeous, definitely amazing, literally attractive 뭐 그런 거. Number 6. emotions and feelings인데요. 감정 표현을 잘 하시면 점수가 올라갑니다. 이것도 구글에 치면 나와요. 이거 구글에 치면 나오는데 emotions chart 검색하시면 형용사가 엄청 많이 뜰 거예요. 그중에 화난 거, 기쁜 거, 창피한 거 중에서 각각 두세 개씩을 정해서 돌려서 사용해보세요. 단어를 고를 때는 평소에 좀 안 쓰던 단어로 골라서 입에 이렇게 붙이도록 연습을 해보시면 평소에도 회화할 때도 도움이 많이 될 거예요. 뭐 예를 들면 제가 많이 평소에 쓰는 거 embarrassed 이거는 창피하다, 엄청 창피할 때 부끄러워, 죽음을 숨고 싶을 때 쓰는 표현. humiliated는 정말 막 수치스러워 막 죽고 싶을 때 진짜 미치겠을 때. shocked는 많이 평소에 쓰실 건데 이거를 많이 썼다면 이번에는 freaked out. I am so freaked out. 기쁜 거는 excited 대신에 psyched 그리고 thrilled 이런 거 있죠? 화난 거는 angry, mad, upset 이런 거 쓰지 마시고 furious 하면 진짜 화난 거 같잖아요? 그리고 nuts 그리고 frustrated, irritated 이런 거로 써보세요. 그래서 또 예를 들어보면 I was absolutely frustrated when the supervisor gave me a lot of work to do. frustrated는 화가 막 났다라기보다는 좀 힘들다 이런 거 이럴 때 막 쓰는 거거든요. 좀 답답하고 그럴 때. 그래서 frustrated는 알아두면 평소에 말할 때도 되게 도움이 많이 돼요. 그래가지고 막 it makes me nuts 이런 거 이런 표현 쓰는 것도 좋고. 그리고 7번째 회화적인 표현. 회화적인 생활 표현을 4개 정도 알아가는 거. 예를 들면은 여러분들이 말하고 싶은 거를 평소에 안 쓰는 표현으로 좀 단계가 한두 단계 높은 표현으로 찾아서 외워서 가보세요. 제가 좀 좋아하는 단어 중에 pet peeve라는 단어가 있어요. pet peeve가 사람을 좀 짜증나게 한다는 거거든요. 특히 짜증나는 행동. 누군가가 했을 때 진짜 짜증나는 행동들 있죠. 예를 들면 people who play with their smartphones when walking on the street are an absolute pet peeve. 나를 정말 짜증나게 한다. 이런 표현. 그리고 뭐 이런 거 있죠. suddenly 이런 거를 뭐 out of the blue, out of nowhere 이런 거 있죠. 갑자기 어디서 뜬금없이 he texted me out of nowhere. 갑자기 진짜 뜬금없이 나한테 문자를 보냈다. 이런 거. 그래서 이 모든 거를 천천히 정확하게 말하는 연습을 해보세요. 그리고 발음에 집착하지 마세요. 물론 발음이 좋으면 영어를 더 잘하는 것처럼 보이지만 영어 실력이 좀 발음에 비해서 좀 부족하면 들었을 때 띠용? 이렇게 들키게 되죠. 어차피 원어민들이기 때문에. Vocabularies and expressions first. 그 다음에 pronunciation이에요. Remember, having a good pronunciation means something but not everything. 예를 들면 apparently 이런 거 있잖아요. apparently가 발음하기가 만약에 어렵다고 하면 처음에 apparently 이렇게 하다가 apparently 이렇게 말을 하는 연습을 하다 보면 자연스럽게 좋아지는 거지. 처음부터 너무 발음에 집중을 하다 보면 좀 오히려 연습하는데 방해가 될 수도 있어요. 그리고 응시료가 여러분 relatively expensive 아시죠? 응시료가 꽤 비싼 편이에요. Just do your best. That's all. 1번은 무조건 자기소개예요. 가장 기본적이고 첫 인상인 만큼 좀 어느 정도는 그냥 웜업을 위해서 준비를 해가시는 거를 준비를 해가세요. 그런 거. 그래서 전반적으로 이게 문제를 제가 여기서 다 굳이 얘기를 안 해도 될 것 같은 게 유튜브에 조금만 검색을 해봐도 실제처럼 그냥 그 질문을 해주는 영상을 다 이미 올려놓으셨더라고요. 어떤 분들이. 그래서 그런 거 하면 될 것 같고 오픽에서 좋아하는 게 과거랑 지금 비교하는 거 있죠. 예를 들면은 너가 노래 듣는 취향이 과거에서 지금까지 어떻게 바뀌었는지 그리고
액트아웃이 꼭 나와요. 액트아웃이 꼭 나오는데 롤플레잉이라고 하죠. 저한테 맞아 이번에 나온 거 그거였어요. 원래 내가 살려고 했던 사이즈보다 크거나 작게 왔다. 이럴 경우에 해당 스토어 같은 데다가 전화를 해서 너가 원하는 원래 사이즈로 바꾸는데 필요한 질문 뭐 3가지 이런 거나 그래서 친구한테 전화해서 뭐 물어보는 거 이런 것도 나왔고 통화할 때 말하듯이 그냥 진짜 실제 사람한테 말하듯이 말을 하시면 돼요. 왜냐면 진짜 말 그대로 상황극이잖아요. 친구가 난데 이러한 사정이 생겨서 이렇게 뭐 해줄 수 있니? 이런 식으로 저번에는 문제가 여행에 대한 게 되게 많이 나왔고 이번에는 패션이 많이 나왔어요. furniture 그리고 fashion, clothes 이런 거 나와가지고 대답을 그냥 대충 지어서 잘 그냥 모른다고 얘기하고 그냥 제가 아는 것만 얘기했어요. I literally know nothing about fashion, but let me think 이런 거 있죠. 그래서 빠르게 정리해보면 사전조사, 난이도, 시간, 자기소개, 그리고 감정 표현, 부사용용사, 회화적인 표현 천천히 말하고 정확하게 말하고 발음에 집착하지 말 것 여기까지가 제가 준비한 내용이고요. 궁금하신 거 있으시면 댓글로 달아주세요. 그럼 저는 다음 영상에서 만나요. 빠이!